नमस्कार दर्शक बंधु आपणकर जदि बिछा राशि होइथाए तेबे एही भिडियोटी आपण मानक पई बहुत अधिक गुरुत्वपूर्ण रही कारण एही भिडियो रे एमिति ग्रहंक गोचर बा परिवर्तन विषय रे आलोचना करिबा जी आपणकर एही रथ यात्रा बा श्रीगुंडीचा ठारू आगामी 135 दिन को आपणकर प्रभावित करबा पई जाउछथि माने एही जुलाई मास 16 तारिख ठारू आगामी 135 दिन आपणक जीवन रे बहुत अधिक प्रभाव पकाइबा पई जाउछंती एवं आपणक जीवन रे बहुत गुड़िए घटना बा अघटन मान घटिबा पई जाउछि ता सहित आपणक जीवन रे मध्य किछि एमिति आकस्मिक परिवर्तन आनिबे जहाँ आपण आशा मध्य करि नथिबे। देखंतु ज्योतिष शास्त्र अनुसार शनि को गोटे पाप ग्रह क्रूर ग्रह एवं न्यायर देवता बा कर्मर स्वामी बोली मध्य कुहा जाय थाए एवं शनिकर प्रभाव रे समस्तक जीवन रे किछि ना किछि अशुभ ही घटी थाए ताहा आपणकर शनिकर 7.5 हो शनिक 2.5 हो शनिक महादशा बा अंतर्दशा हेउ आपण को किछि ना किछि तो अशुभत्वर सम्मुखीन हेबाको पड़िबो एवं जदि आपणक कुंडली रे शनि खराब स्थिति रे थिबे तेबे आजीवन आपण को किछि ना किछि दुख कष्ट पीड़ा मध्य देई गति करिबाको पड़िथाए किंतु एही शनिकर रथयात्रा परठारु बक्री हेबा एवं तांकर प्रभाव आपणक जीवन रे द्विगुणित होई जिबाटी आपणक जीवन रे बहुत अधिक प्रभाव पकाइबो किंतु देखंतु जेहेतु शुभ कार्य देवतांकर स्वामी नवग्रहंकर स्वामी आशीर्वादर देवता देवगुरु बृहस्पति अस्त होई जिबे एही रथयात्रा ठारू तांकर शुभाशुभ प्रभाव बहुत अंशरे कमी जिवो देखंतु गुरुंकर शुभाशुभ प्रभाव कमी जिबा बेले शनिकर प्रभाव द्विगुणित हेबाटी आपणक जीवन रे निश्चित भावरे अधिकांश क्षेत्र रे अशुभत्व प्रदान करिबो किंतु समस्त बिछा राशिर व्यक्ति विशेष मानकु एका प्रकारर प्रभाव देखिबा पई मिलिबो नाही कारण बिछा राशिर नक्षत्र अनुଯାयी आपणक भिन्न भिन्न क्षेत्र रे भिन्न प्रकारर प्रभाव देखिबा को पड़िबो तेणुकरी यही वीडियो माध्यम आपणकर नक्षत्र अनुଯାयी कौन परिवर्तन हेबो केउं क्षेत्र गुड़िकरे आपण को शुभ फल मिलिबो केउं क्षेत्र रे अशुभ फल मिलिबो एवं कौन रहिछि प्रतिकार ताहा विस्तृत भाव रे आलोचना करिबा किंतु वीडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु जदि आपणकर भी बिछा राशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वरन को आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करंती तेबे वीडियोटी को लाइक करंतु कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु ता सहित आम सह जोगाजोग करिबा पई वीडियोर मध्य भाग रे एक व्हाट्सएप नंबर टी दिया जाइछि जो नंबर साहाय्य रे आपण आम सह जोगाजोग करी निजर नूतन कुंडली प्रस्तुत करि परिबे कुंडली विश्लेषण कराई परिबे किंबा आपणकर चाकरी विवाह व्यवसाय प्रेम संपर्क शिक्षा स्वास्थ्य संतान को नहीं किछि समस्या रही ताहार सहजरे एवं स्वल्प मूल्य रे समाधान करि परिबे सेतिपई आपण आम सहित वीडियोर शेष पर्यंत जोड़ी होई रुहंतु एवं व्हाट्सएप नंबर माध्यम रे आम सह जोगाजोग करी खूब कम मूल्य रे आपणक समस्यार समाधान करंतु एबे आसंतु कार्यक्रमटी को आगक बढ़ाइबा एवं जानिबा नक्षत्र अनुଯାयी आपणक जीवन रे की प्रकार परिवर्तन देखिबा को मिलिबो देखंतु सूर्य जेहेतु अष्टम भाव रे थिले आपणकर स्वास्थ्य रे समस्या देखुथिले आर्थिक समस्या बढ़िथिला ऋण करज आपण आनिथिले किंतु सुझी पारु नथिले परिवार मध्य रे खुशीर वातावरण नथिला एवं शिक्षा क्षेत्र रे विद्यार्थी माने बहुत अधिक समस्या गुड़िक देखुथिले एवं आपण चाकरी पई चेष्टा करी मध्य बारंबार विफलतार सम्मुखीन हेउथिले अजथारे खर्च गुड़ाई आपणकर बढ़ुथिला समाज रे कोनोसी ना कोनोसी कारण को नहीं मान सम्मान हानि घटुथिला आपणकर आपण माने संतान संतति को नहीं बहुत अधिक चिंतित रहुथिले प्रेम संपर्क हेउ बा दाम्पत्य जीवन हेउ
ଛୋଟ ବଡ଼ କଥାକୁ ନେଇ କଳହ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହୁଥିଲା ଏବଂ ବ୍ୟାପାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୂର୍ବ ଭଳି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳୁନଥିଲା, ଲସ୍ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଥିଲେ, ଶରୀରରେ ପୀଡ଼ା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ତେବେ ଏହିଭଳି ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲୁଥିଲା, ତାହା ଏହି ରଥଯାତ୍ରା ପରଠାରୁ କିଛିକାଂଶରେ ଦୂର ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପୁଣି ଥରେ ଖୁସି ଫେରିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ବିଶାଖା ବିଛା ରାଶି 16/8 ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନଙ୍କର ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ହେଉଛନ୍ତି ନକ୍ଷତ୍ରାଧିପତି ଏବଂ ଗୁରୁ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ନବମ ଭାବରେ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବଳବାନ। ଆପଣ ଭାଗ୍ୟ ଭରସାରେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେବ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଅତି ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ବନୁଛି। ସରକାରୀ ଚାକିରି ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣ ସରକାରୀଙ୍କ ସ୍ତରରେ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ତ ଶୁଭ ଖବର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତା ସହିତ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଶନି ବିରାଜମାନ କରିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଦେଖୁଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଶ୍ରମ ରହୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଚିତ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉନଥିଲା, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଯେହେତୁ ଶନି ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ବକ୍ରି ହୋଇଯିବେ, ସନ୍ତାନଙ୍କ ନେଇ ଆପଣ ଟିକେ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ରହିବେ। ସନ୍ତାନକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯିବ। ସନ୍ତାନଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର, ବିବାହ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହେଲା ଭଳି ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶନି ବକ୍ରି ହେବେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଶନିଙ୍କର ପ୍ରଭାବଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି, କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ବଢ଼ିପାରେ, ଦୂରତା ବଢ଼ିପାରେ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମନମାଳିନ୍ୟ ମତଭେଦ ଚାଲିଛି, ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ରହିଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ମଧୁରତା ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିକଟତରତା ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସମସ୍ୟା ଚାଲିଥିଲା, ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଯଦି ନୂତନ ଭାବରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସମୟଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେଟା ଉତ୍ତମ ରହିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଦିନ ବିଳମ୍ବ କରିଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ଅନୁରାଧା ବିଛା ରାଶି ବା 17/8 ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନଙ୍କର ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ନକ୍ଷତ୍ରାଧିପତି ଏବଂ ଶନି ବକ୍ରି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଶନି ରହିଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ, ଶିକ୍ଷା, ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନଙ୍କର ଭାବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ସନ୍ତାନରେ ବିଳମ୍ବ ହେଲାଣି, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉନଥିଲା, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କାରଣ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ଭାବରେ ବିରାଜମାନ କରି ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ସନ୍ତାନର ଭାବକୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସନ୍ତାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ, ମାନ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ବିବାହରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣକୁ ନେଇ ଆପଣ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହୁଛନ୍ତି, ବିବାହଟି ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରୁନାହିଁ, ସମ୍ପର୍କ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରୁନଥିଲା, ତେବେ ସେହି ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ରାହୁ ବିରାଜମାନ କରିଥିବାରୁ ପାରିବାରିକ ସ୍ତରରେ ଆପଣ ଏତେଟା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁନଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସହିତ କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହୁଥିଲା ଏବଂ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସପୋର୍ଟ ମିଳିପାରୁନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ନବମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ କରିବେ, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ କିମ୍ବା ପିତା ତୁଲ୍ୟ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ନା କିଛି ପରାମର୍ଶ ନେଇ ଯଦି ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର, ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ। ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ, ରୋଜଗାରରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ବିଦେଶ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କିମ୍ବା ପୂର୍ବରୁ ବିଦେଶରେ ରହୁଥିଲେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ
ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି କାଗଜପତ୍ରରେ ଦସ୍ତଖତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ି ବୁଝି ବିଚାରି ଦସ୍ତଖତ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ। ଯେହେତୁ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ବୁଧ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବୁଧଙ୍କୁ ବାଣୀର କାରକ କୁହାଯାଏ, ବ୍ୟବସାୟର କାରକ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଯେହେତୁ ଅଷ୍ଟମ ଭାବଟି ଶୁଭ ନଥାଏ, ତେଣୁକରି ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ ଡିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି କିଣା ବିକା କ୍ରୟ ପ୍ରପର୍ଟିକୁ ନେଇ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାବଧାନୀ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେଥିରୁ ଉପଶମ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ବିଛା ରାଶି ବା 18/8 ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନଙ୍କର ନକ୍ଷତ୍ରାଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କ ପୀଡ଼ିତ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱରାଶିରେ ଥିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛିଟା ଅଚାନକ ଧନ ଲାଭ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏବଂ କିଛିଟା ରିସର୍ଚ୍ଚ ଫିଲ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ସେହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ଯଦି କିଛି ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଚାଲିଥିଲା, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରୁନଥିଲା, ସମସ୍ୟା ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଭୋଗ କରୁଥିଲେ, ତେବେ ସେହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସହାୟତା ରାଶି ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ଅଚାନକ କୌଣସି ନା କୌଣସି ମାଧ୍ୟମରୁ ଧନ ଲାଭ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଧନାଧିପତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଭାଗ୍ୟର ଭାବରେ ବିରାଜମାନ କରିଥିବାରୁ ଅର୍ଥକୁ ନେଇ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଲାଗି ରହିଛି, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଆପଣ ଅର୍ଥର ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ଭିତରେ ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି, ଲୋନ୍ କରଜ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ସେହିସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟାଧିପତି ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଦେବା କାରଣରୁ ରୋଜଗାରରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ନୂତନ ଚାକିରିର ଯଦି ସନ୍ଧାନରେ ରହିଛନ୍ତି, ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଯିବ। ନୂତନ ଭାବରେ କିଛି ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣ ବଢ଼ତି ଦେଖିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଲୋନ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟର ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରଥଯାତ୍ରା ପରେ କିଛି ନା କିଛି ଶୁଭ ଖବର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଯିବ। ସବୁ ପରେ ଅଶୁଭତ୍ୱକୁ ଦୂର କରି ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୁରୁଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ, ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଶନିବାର ଦିନ ସିନ୍ଦୁର ସହିତ ଚମେଲି ତେଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ କିଛିଟା ଦାନା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିଛା ରାଶି ହୋଇଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟି କିଭଳି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ।